पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिग्गो सर्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुख एवेदग्गो सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वस्येषानो जदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुखः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य मृतं देवे त्रिपादोर्ध्व उदयपुरुखः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुखः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वहोतः सम्भृतं प्रेखदाज्यं पशुंस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहोतऋचः सामाने जगन्निरे छन्दोघोषे जगन्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त जे केचो भयादतः रावो जगन्निरे तस्माज्जातः अजावयः तं जगदम्बरेखे प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्च यत्पुरुखं व्यदधोः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासेत् किं बाहो किमोरोपादा उच्येते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः ओरो तदस्य जद्वैश्यः पद्भ्याघोषोद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शीर्ष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भो मृत्तिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् जत्पुरुखेण हविखा देवा जज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यङ्घ्रेघ्म इदमः शरद्धवे सप्तास्यासन् परिधायस्त्रीः सप्तसमिधः कृताः देवा जत्यज्ञन् तन्नवाना अभदनन्न पुरुखं पशुं जगन्येन जगन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः चचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः सम्प्रीतः पृथिव्यैरसा च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा वेदधद्रोपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुखं महान्तमादित्यवर्णन् तमसः परस्तात् तमेव वेदित्वा ते मृत्युमेति नान्यः पन्था
विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा जो देवेभ्य आतपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मये रुचं ब्रह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् जस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवा असन् जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहरूं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव। सर्व पूज चरण गुरु सेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत।
का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं, गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं। अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाऊं, अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाऊं। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरा ज्ञान, गुरु हृदय ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान, गुरु हृदय ध्यान। गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु गोपाल पुरख भगवान। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। ધ્યાન રાખજે, પણ એમ કે બેટા ભાઈનું ધ્યાન રાખજે, પણ ભાઈનું ધ્યાન એવું રાખે આડોશી પાડોશીમાં કે બહાર જાય ને તો એ બેન પાછળ પાછળ જાય, ભાઈ ઘરે હાલ, ભાઈ ઘરે હાલ, મમ્મી કહેતા ગયા છે, એટલું બધી દેખભાળ રાખે, એટલું બધું ધ્યાન રાખે। તમે જો ભાઈને હાથ પકડીને ઘરે લઈ આવે। કોઈ એક પેંડો બજારમાં આપ્યું છે ને પ્રસાદી રૂપે, તો બેન મુઠ્ઠી વાળી અને ઘરે લઈને આવશે, ભાઈ ભાઈ એટલે આ પેંડો પ્રસાદી એ ભાઈને ખવડાવશે, પણ બેન નહીં ખાય। તમે જો બેનનો એટલો બધો, એને ભાઈ ઉપર એટલો બધો પ્રેમ હોય, બેનને એ પ્રસાદી નહીં કરી ખાઈ જાય તો, પણ બેન નહીં, ભાઈ હોય તો ખાઈ જશે। ભાઈ હોય ને તો બજારમાં હોય એ પેંડો ખાઈ જાય, પણ બેન નહીં ખાય। ભાઈને કહેશે, ભાઈ ભાઈ આલે આ પેંડો કેવો સરસ છે, ભાઈને ખવડાવશે, બાજુમાં બેસાડશે, મમ્મીએ કીધું હોય તો પેલા ભાઈને ખવડાવે, પછી ખાશે। મમ્મી આવે, જો કોઈ ગુસ્સો કરે તો રોવા માંડે, બા મમ્મી ભાઈ નહોતો માનતો, હું બજારમાંથી લેવા ગઈ। એટલી બધી ભાઈની દેખભાળ રાખશે અને એટલો બધો ભાઈ ઉપર પ્રેમ કરશે। તમે જુઓ, અમ્મા વીરાને જાવું વારણે રે લોલ, આ મોંઘા મૂલનો છે મારો વીર, જો હમ્મા વીરાને જાવું વારણે રે લોલ, ચંપો
લે છે મારો વીર જોખમમાં, વીરાને જાવું વારણે રે લોલ. એક બેન સાસરે જતી છે ને, પોતાનો ભાઈ નહીં હોય ને તો બેનને પોતાનો ભાઈ સાસરે જતી વખતે યાદ આવશે. અને બીજો પ્રસંગ કે આજે પૂનમનો પવિત્ર દિવસ છે ને તો બેનને આજ ભાઈ યાદ આવશે કે મારે ભાઈ હોત તો કેવું સારું. બધા રાખડી બાંધવા જાય, કોઈ રાખડી બાંધવા ભાઈ સામે આવે અને બધા રાખડી બાંધે. જો મારે ભાઈ હોત ને તો હું મારા ભાઈને રાખડી બાંધે. અને બેન સાસરે જતી હોય ત્યારે બધા જ રડતા હશે અને બેનને ભાઈ નહીં હોય ને તો બેન બહુ રડશે. આડોશી પાડોશી કાકા દાદાના ભાઈઓ કહેશે બેન કંઈ જોઈતું હોય તો અમે આપીએ, કંઈ ઉણપ તો નથી ને. ત્યારે બેન એક પણ શબ્દ નહીં બોલે ત્યારે એને એનો ભાઈ યાદ આવશે કે મારે ભાઈ હોત ને તો કેવું સારું હતું. આ બધાને કેવા બધાના ભાઈઓ રાખડી બાંધવા આવે, મને પણ મારો ભાઈ રાખડી બાંધે. બેનને એટલો બધો ભાઈ વાલો હોય. તમે જુઓ, સાસરેથી બેન રાખડી બાંધવા આવી હોય ને, બેન ગરીબ હોય ને, ભાઈ બહુ શ્રીમંત હોય, સારું હોય ને તો એ થોડો ભાગ લેતી આવશે. ભલે મજૂરીએ જતી હશે તો ભાગ લઈને આવશે, ભાઈના છોકરાને આપશે કે બેટા લો ભાગ, અને છોકરાઓને બધાને આપશે. અને ભાઈ કહેશે ને બેન કઈ જોઈતું છે તો કહેશે નાના નાના ભાઈ મારે કાંઈ નથી જોઈતું. બહુ સંતોષી બેન બહુ સંતોષી હોય. ભાઈ મારે બહુ સારું છે, મજૂરીએ જતી છે ને તો ભાઈ પાસે હાથ લાંબો નહીં કરે. અને મા બાપ બેઠા હશે ને મોટી ઉંમરના તો એના હાથમાંથી તો હથિયાર પડી ગયા હોય, એ કાંઈ આપી ન શકે પછી, કારણ કે ભાભી ઘરે હોય ને એટલે એ કાંઈ ન બોલી શકે. પણ બેન સંતોષી હોય, ભાઈ મારે કાંઈ નથી જોઈતું. જે ઘરમાં બેન રહી હોય, જે ઘરમાં ભાઈ બહેનનો પ્રેમ કેવો હોય એ જ બેન સાસરે જાય ને તો ભાઈ પાસે કોઈ દિવસ માગે નહીં. ભાઈ અને કદાચ બેન છે ને બસ સ્ટેશને જાય ને તો ભાઈ પાછળ જઈ એની પત્નીને કે હું બેનને બસમાં બેસાડવા જાઉં એમ કરીને આપી દેશે. રામચંદ્રાય વેદસે રઘુનાથાય નાથાય શ્રી સીતાપતયે નમઃ. અખંડ મંગલાકારમ વ્યાપ્તયેન સચરાચરમ તત્પદાં દર્શયેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. મંગલ ભવનય મંગલહારી દ્રવ વસુદ શરથ અજીર બિહારી. જય 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 હનુમાન ગુસાઈ. કૃપા કરો ગુરુદેવ કી નાઈ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. 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 વંદં બાલ રૂપ સોઈ રામ. બાલ રૂપ સોઈ રામ. તવ સિદ્ધ સુલભ જપત
धाम की जय जय सीताराम। अति हरी कृपा जा पर होई पावई देहि मार्ग जोई। જેના ઉપર ભગવાનની બહુ કૃપા હોય એ જ આ શરીરથી ભગવાનનું ભજન કરી શકે છે. ભજન દ્વારા જ ભવસાગર પાર થવાય છે. દેવ ઉઠી એકાદશીથી લઈ અને દેવ કોઠી એકાદશીથી લઈ અને દેવ ઉઠી એકાદશી સુધી ભગવાન 4 મહિના માતાજીએ તમને કહી દીધું બધું, એટલે હું સંક્ષિપ્ત કહી દીધું. અરુણા માતાજી ભાગવત કથા પણ કરે છે અને બહુ સુપાત્ર પરિવારના છે. આપ બધા બહુ ભાગ્યશાળી છો કે આપણે અવારનવાર સંતો આવે છે. એવા મહાન શ્રી કેશવદાસજી મહારાજ, મહાન શ્રી ભરતદાસજી બાપુ, મહાન શ્રી સરસ્વતીદાસ બાપુ, આ બધા આદરણીય મહાપુરુષો છે અને આપ બધાય બહુ ભાગ્યશાળી છો. ભગવાનની કૃપા હોય ત્યારે આવું તીર્થ, આ સંતો છે ને હાલતું તીર્થ કહેવાય. રામાયણમાં કેવું છે, વેશ પ્રતાપ પૂજ્ય તેવું, એની ભેગની પૂજા થાય છે. જેમ તમે પોલીસમાં ભરતી હોય તો ગમે તેવો હોય ને તો એને તમે સલામ કરો, એમ આ ભગવાનની વર્ધી છે. શું છે? ભગવાનની વર્ધી છે. આનો નમસ્કાર છે, વ્યક્તિનો નમસ્કાર નથી. પછી એનું આચરણ દિવ્ય હોય. એ આચરણ કાર્ય દિવ્ય થશે કે તમે તમારા જીવનને ગુરુને સોંપી દીધું હોય. ગુરુ બિનું ભવ નિધિ તરય ને કોઈ, શ્રી વિરંજ સમ હોય ન કોઈ. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ પણ જો મનુષ્ય શરીર ધારણ કરીને આવે તો એને ગુરુની આવશ્યકતા પડે છે. ગુરુ 3 પ્રકારના હોય. એક તો તમારે જ્યારે જન્મ થાય અને એ સમયે માતા પિતા ગુરુ કહેવાય. પછી વિદ્યા ધ્યાન કરો ત્યાં ગુરુજી કહેવાય. અને એની પછી જે તમને તત્વજ્ઞાનથી ભગવાન સુધી રામ નામ કલિય અભિમત દાતા હિત પર લોક પિતુ માતા, આ લોકને પરલોક બે સુધારે. ગુરુ એવા બનાવવા આટે પહર ભજનમાં રહેતા હોય. ઈ તરે આપણે તારે નહીં તો લોભી ગુરુ લાલચી ચેલો દોનો નરકમાં ઠેલા થાય. આજની પૂનમ બહુ મોટી પૂનમ છે. આજે સોમવતી પૂનમ કહેવાય, જેને દિન દોના અને રાત ચોકોની તરત ધન વધે, પરિવાર વધે. જો રામ દર્શન કો આઈએ તજી મોહ માયા વિમાન, જો જો પગ આગે દરે કોટી વિશ્વાન. એક ડગલું ભરવાથી તમને એક નાનું પુણ્ય મળે છે. આપણે ખાકચોકમાં દર પૂનમે ફરજિયાત આપવાનું, એમાં ચાલે નહીં. ઠીક છે? ખાકચોકમાં તમારું ખાકચોક છે. જો જે કોઈ આ સંત રહી ગયા, આ 9મી પેઢી છે, કોઈ લઈને ગયા સાથે. સાચું કહેજો તમે બધા. આ જે કઈ સંતો કરે છે એટલે કે ઓ સરોવર તરોવર સંત જના અન ચોથા વર્ષે में परमार्थ के कारणे અને ચારો ધર્યા દે. આ 4 વ્યક્તિ પરમાર્થને માટે હોય છે. એટલે સંત છે ને બીજાનું કલ્યાણ. સર્વ ભવંતુ સુખીના, સર્વ સંતો નિરામય, સર્વ ભદ્રાણી પશ્યાંતિ, માં કચ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવે. સંતો એ જ છે કે જે બીજાના દુઃખને દુઃખ સમજે છે અને બીજાના સુખને સુખ સમજે છે. એ મહાપુરુષો જે હાલતું ચાલતું તીર્થ કહેવાય છે, એવા અનેક મહાપુરુષો થઈ ગયા. જે ગોપાલદાસ બાપુ, પછી હંસદાસ, રામરતનદાસ બાપુ, રામદાસ બાપુ, ચૂડામણદાસ બાપુ, પ્રભુદાસ, જયરામદાસ બાપુ, કેશવદાસ બાપુ અને અત્યારે હું આવી છું. ઠીક છે? આપ વિચાર કરો કે આવા ધામમાં એક વખત પણ આવો તો તમને 4 ધામના દર્શન થાય. કૈલાસમાં ભગવાન શિવજી બેઠા છે, દેખાય ને ભગવાન શિવજી. પછી અયોધ્યા ધામમાં રામલલ્લાના જ્યાં દર્શન કરવા હોય તો આપણે ખાકચોકમાં રામલલ્લા છે. બીજા દ્વારિકાધીશ, સાક્ષાત દ્વારિકાધીશ. 400 વર્ષ પુરાણ મહારાજાઓએ પ્રતિષ્ઠિત કરેલા, જ્યાં આપણે રસોઈ ઘર છે ત્યાં ભગવાનનું સ્થાન હતું. પછી અહીં હું બેસું છું ને ત્યાં રાધા કૃષ્ણ હતા. અને અહીંથી આપણે ભાગવત સપ્તાહ કરી 2014માં, 2013માં આપણે ભાગવત સપ્તાહ કરી અને ભગવાનને વિધિવત
3 દિવસનો યજ્ઞ રાખ્યો, શ્રીમદ ભાગવત કથા રાખી, અને જે રીતે રાધા કૃષ્ણનો અટળ પ્રેમ હતો એ પ્રેમને સાર્થક કરવા માટે બે મૂર્તિને લગ્ન વિધિથી જોડાવ્યા અને પછી એની પછી, એટલે હું ખાસ કહું છું કે જેને લગ્ન ન થતા હોય ને એને આ જો રાધા કૃષ્ણને આવી અને બાધા કરશે તો સારી કન્યા મળશે. હવે તો તાળીઓ વગાડો તમારો છોકરો. બહુ કેમ નથી જોતી, ભલે પછી તો જો અગાસો દેખા જાયગા. પહેલા બહુ જોઈ, પછી તો માને ન માને, પછી તો અત્યારે તો બહુ નથી આવતી, આવું આવે છે. હવે જમાનો કેનો છે? બહુઓનો જમાનો છે. એટલે માતાઓ બહુ નમ્રતા સાવધાની રાખજો, તમારું જીવન એવું દિવ્ય બનાવજો. હા, ભજનમાં ભરપૂર થઈ જજો. कुछ लेके आए नहीं, कुछ लेके जाओगे नहीं, यहाँ मर जाओगे, कोई पूछेगा भी नहीं. हाँ, इसीलिए ભગવાનનું ભજન કરજો. મારું તારું ફલાણું છોડી દેવાનું, આવા ધામમાં આવો એટલે બધું ત્યાગ કરી દેવાનું. જો હોગા સો દેખા જાયગા, ફિકર ફેંક કુએ में. 2 रोटी चाहिए और क्या चाहिए अपने? 2 रोटी ने 2 रोटલી જોઈએ ને આપણે, કે વધારે જોઈએ ભાઈ? 2 રોટલીના આપણે ગ્રાહક છીએ તો એ કેટલું આપણે આ સવારથી સાંજ સુધી મિલનભાઈ લોકો એટલી લેપ રેટ કરે છે ને. કરો, એની કોઈ ના નથી, પણ ભગવાનને સાથે રાખી, મારા વાલાને સાથે રાખી, ગુરુ મહારાજને સાથે રાખી. એટલે તો રાજા મહારાજાઓ પણ ઓ ગુરુ ગૃહ ગયે તુરત મહિપાલા, નિજ દુઃખ સુખ સબ ગુરુ ही सुनावे. राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम. મહારાજ દશરથજી ગુરુજીની પાસે દેતા પોતાનું સુખ દુઃખ હાનિ લાભ જસ અબજસ આ 100 વસ્તુ ગુરુજીની શરણે જાય કેવું. એટલે કહ્યું છે સંસારમાં કે તમે 4 વ્યક્તિને પોતાનું દુઃખ કહો. એક તો પહેલા ફર્સ્ટ નંબર ભગવાન, બીજા નંબર ગુરુજી, ત્રીજા નંબર તમારા માતા પિતા, અને ચોથો નંબર જે તમારો પ્રિય, જે તમે પ્રિય માનતા હોય, જેના ઉપર પૂર્ણ આપનો ભરોસો છે એવા વ્યક્તિને કહો. નહીં તો દાંત વચ્ચે જીભ રાખી અને રાજી થશે કે ભલી કુટાતી. એટલે બધું જે કાંઈ અત્યારે મીરાબાઈ તો એક જ વખત ઝેર પીધું હતું, આપણે તો ડગલે ડગલે પીવાનું છે. આ સંસાર છે ને કલિકાલમાં હાલાહાલ કલિકાલ છે. અત્યારે જ્યાં જોવો ત્યાં એટલું બધું પ્રદૂષણ, જ્યાં જોવો ત્યાં એટલું દુઃખ દરિદ્રતા, જ્યાં જોવો તો ગમે એટલા કરોડપતિ હોય તો શાંતિ ને સુખ નથી. સુખ એક મારા ભગવાનમાં છે, મારા વાલામાં છે. તમે આવીને બેહો, હા શું લઈને જશું? આવો ત્યાગ કરી દો, મનથી ત્યાગ કરો. 2 રોટલી જોઈએ, શું જોઈએ આપણે? એટલા માટે તત્વજ્ઞાનની જરૂર છે. તમે આવા આશ્રમમાં આવો, કોઈ ગુરુની સાનિધ્યમાં આવો, સત્સંગ કરો, ઘરે સત્સંગ કરો, ઘરે હનુમાન ચાલીસા કરો, રામ સ્તોત્ર કરો. જે તમારું વાલું દેવ હોય, જે તમારું પ્રિય પાત્ર હોય એની સાથે તમે જોડાઈ જાઓ. એવું નથી, અમે કોઈ દિવસ એવો બંધનમાં નથી રાખતા કે અમારા રામને જ માનો. તમારો જે ઈષ્ટદેવ હોય, જે તમારી કુળદેવી હોય, જે તમારા ભોળેનાથ હોય, રાધા કૃષ્ણ હોય, તમારા ગુરુદેવ હોય, ગમે તેને માનો. અને આમ તો તમે જુઓ ને, રાક્ષસો એ તો માને તો કરી ક્યાં જાય? સંસારમાં આવો છે, ભક્તિ તો કરે જ, પણ સાત્વિક ભક્તિનો એક 4 ચાંદ લાગી જાય છે, સુગંધિત કહેવાય. જેમ સોનું તો છો જ તમે, પણ સોનામાં સુગંધ જોઈએ તો ગુરુજીની આવશ્યકતા પડે છે. એટલે આપણે બધા નિષ્ઠાવાન રહીએ, પરમાત્માની સાથે જોડાઈએ, પરમાત્માના થઈએ અને ભગવાનના ગુણ ગાઈએ. ભગવાનના ગુણ ગાયા વગર ક્યારેય ભવસાગર. એટલે મહાપુરુષો કહેતા હતા, રામના ભજન વિના તારું જીવ તરન કામું છે. રામના ભજન વિના તારું જીવ તરન કામું છે. રામના રટણ
થઈને આવ્યો છે થઈને આવ્યો છે પ્રભુના પેછાણ્યા તો તારું ભણતર નકામું છે રામના ભજન વિના ભગવાનનું ભજન કરી લો. સંતો મહાપુરુષો 4 વેદ 100 શાસ્ત્ર 58 ભાગવત કથા રામ કથા જે કાંઈ સારંશ છે એ ભગવાનનું નામ છે. એટલે ભગવાન શિવજી કહે છે ઉમા કહું મેં અનુભવ અપના સત્ય હરિ ભજન જગત સબ સપના. આ જગત સપના રૂપી છે અને આને ત્યાગવાનો વ્યાર ક્યારે આવશે? પરીક્ષિત રાજાને તો ખબર પડી હતી કે 7 દિવસમાં તક્ષક નાગ આવશે, કરડશે એટલે તો મરી જશે. અને આપણે બધા નથી, આપણે બધા પરીક્ષિત નથી. અઠવાડિયામાં એક વાર આપણે નક્કી છે કે નહીં? બધાને જવાનું છે. હું હોય કે તમે હો. અરે પૃથ્વીના રાજા હોય, લંકાધિપતિ જ્યાં ચાલતો તો નૌકાની જેમ પૃથ્વી ડોલતી હતી, એક સરસથી સંહાર થઈ ગયો, એના કુળ સહિત સંહાર થઈ ગયો, કોઈ રહ્યું નહીં એને કુળદાતા. ભગવાનને શરણે ગયું રહી ગયું. એટલે આપણે ભગવાનને શરણે જઈએ, આપણો ઉદ્ધાર થાય. અને અત્યારે છે ને સૌરાષ્ટ્રમાં એક હું સાચી વાત કહું કે ભજનમાં રુચિ રાખજો વાત. એટલી બહેનોને છે એટલી ભાઈઓને પણ રાખવાની. એટલે સંતો ફરીથી પણ એક ભજન તો આપને ખ્યાલ છે, પણ એક કડી બીજી કહેલું છે. કથાયને કીર્તનમાં તને કંટાળો આવે છે, કથાયને કીર્તનમાં તને કંટાળો આવે સત્સંગ સાંભળે ના આરું શ્રવણ કાપું છે, સત્સંગ સાંભળે ના આરું શ્રવણ કાપું છે, રામના ભજન વિના આરું જીવતર કાપું છે, રામના ભજન વિના આરું જીવતર કાપું છે. એટલે ભગવાનનું ભજન સત્ય છે. ભગવાનના ભજન દ્વારા ભવસાગર તરી જશું. ભજન રૂપી નૌકામાં બેસી અને સાયુજ્ય મુક્તિના અધિકારી થશો. આ સંસારમાં અનેક દુઃખો છે, યાધિ વ્યાધિ ઉપાધિ, દૈહિક ભૌતિક માનસિક, કામ ક્રોધ લોભ અહંકાર રાગ દ્વેષ અને ઈર્ષા. આ 6 વસ્તુથી મુક્ત થવા માટે ભજન કરવાનું. તો ઓટોમેટિક જેમ સૂર્યપ્રકાશ થાય તો અંધારું રહે, એમ જ્યાં આપણે જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશ થઈ જશે એટલે આપણા દુઃખ દરિદ્રતા દૂર થશે. એવા ગુરુ મહારાજ અને ભગવાન મારા ઈષ્ટદેવને પ્રાર્થના કરું કે આપને બધાને ખૂબ સુખ સમૃદ્ધિશાળી બનાવે. અને એક વાત એ છે કે અમારા શરદભાઈ છે એ ભાવનગરના છે અને બ્રાહ્મણ પણ છે અને એ ટૂર કાઢે છે અને આપણે અહીંથી ઠાકોરજીને લઈ જવાના છે. ઠીક છે, ઉજ્જૈન જવાનું છે. આપને બધાને જેને જોડાવાનું હોય એ આપણે બધા જોડાશો. મારી ખાસ પ્રાર્થના છે મારો લાલો જશે એની સાથે આપણને ક્યારે રમવા મળે. શિપ્રા નદીમાં સ્નાન કરશું, ઓમકાર મહાદેવના દર્શન કરશું, ત્યાં નર્મદા મૈયામાં સ્નાન કરશું અને નર્મદા મૈયામાં જ લગભગ ઠાકોરજીને સ્નાન કરાવશું આપણે. ઠીક છે, શિપ્રા મૈયામાં પણ કરાવશું અને નર્મદા મૈયા પણ એમાં આપણે ડૂબકી લગાડશું. એટલે કહ્યું છે ગંગા મૈયાનું આચમન કરવાથી તમને
ચાર ધામની તીર્થનું પુણ્ય મળે છે. શિપ્રા મૈયાનું સ્નાન કરાવવાથી, નર્મદા મૈયાનું દર્શન કરવાથી પુણ્ય મળે છે. અને સરયુ મૈયામાં ખાલી સ્મરણ કરવાથી આપણે ચારેય ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે. એવા આવી પવિત્ર નદીઓમાં ઠાકોરજીને લઈ જઈશું અને આપણે બધા સ્નાન કરીશું અને એનું રૂટ શું છે એ આપણે શરદભાઈથી જાણી લઈશું. બધા ભાઈઓ બહેનોને અમારા સાદા નમસ્કાર. આજથી લગભગ 12 થી 14 વર્ષથી આ સંસ્થામાં રામજી મંદિર સાથે બાપુની હારે ઘણી રીતે યાત્રા પ્રવાસીઓ કરી છે. અહીંથી આખી બધું લઈ ગયો છું. લગભગ મારા નસીબમાં 4 થી 5મી વસ્તુ છે. અહીંયા લગભગ 2011થી બાપુની હારે આવું છું. આ મંદિરેથી બધું લઈ જાઉં છું. હજી સુધી સત્ય ઘણા જાણીતા છે, બેન જાણીતા છે, ભાઈઓ જાણીતા છે. લગભગ 4 દિવસનો આ પ્રોગ્રામ છે. ઉજ્જૈન, ડાકોર, મહાકાળેશ્વર, ઓમકારેશ્વર, પિત્કા નદી સ્નાન, એવા જમવા અને 2x2 લક્ઝરી પ્રવાસ છે. જે કોઈની ઈચ્છા થાય યાત્રાઓમાં મહેમાનોને, બહેનોને, ભાઈઓને, અહીંયા સાહેબોને, બાપુને, ભાઈઓને, સેવકોને એમને નામ લખાવજે. 4 દિવસની આ પ્રોગ્રામ સ્લીપિંગ સોફા ફક્ત 40 વ્યક્તિ જ અંદર લેવાના છે. એક વ્યક્તિનો સંપૂર્ણ ખર્ચ અંદર આવે છે 4,000 રૂપિયા 4 દિવસ, 3 ટાઈમ રહેવા જમવા સાથે. જલજેરી અગિયારીનું સ્થાનનું જે મહત્વ છે એ તારીખ લગભગ 11/9/24 રાત્રે અહીંથી ઉપર છે. 12, 13, 14 અને 15મી રાત્રે અહીંયા પરત આવશે. નસીબદાર, ભાગ્યશાળી, પુણ્યશાળી આ સ્નાનનો લાભ લઈ શકશે. વહેલી તકે નામ જે કોઈને લખાવવાનો હોય આ મંદિરે બાપુને મળી અને સ્વયંસેવકને નામ લખાવજો. બસ નાની છે, સંખ્યા ઓછી છે. નસીબદાર, ભાગ્યશાળી નામ લઈ શકશે. કિશનભાઈ ને ખાસ નામ લખાવજો. એની અહીંથી બધું માહિતી મળશે. છતાંય કાંઈ ન સમજાય, ન બોલાય તો મને પણ ફોન કરતા. અહીંયા નામ નંબર મારા છે જ બધા આગળ. બધી વિગત માટે, જાણકારી માટે મને પણ મળી શકો છો. અહીંથી પણ પૂરેપૂરી માહિતી મળશે. જય સિયારામ. નમસ્કાર બધાને. પ્રણામ. જાગૃત છો. જો તમને એમ છે ક્યાં ખબર સમાધિ જતા રહેવાય તો સમાધિસ્થ થઈ ગયા. આજે તો બ્રહ્માનંદ બહુ જલ્દી જતા રહે માણસો. કેમ કે મન આપણું ક્યાં હોય ખબર છે? માયામાં. ઘર જતું રહે, રસોડામાં ફરતું હોય, દીકરાઓને જોતું હોય, ઓફિસમાં બેઠું હોય, એક પલક ઝબકતા મન ક્યાં જતું રહે છે? એવું આપણા બધાના મન રૂપી આને ભગવાનના ચરણમાં આપણે મૂકી દઈશું. આપ બધા ભાગ્યશાળી છો. આટલા કેટલા આવશો બધા? હું હાથ કરો ઠાકોરજીની સાથે. હા, જીવરાજભાઈ જોરદાર તાળી બજાવશો. હા, દીપકભાઈનો પરિવાર આવશે. દેવજીભાઈ, હંસાબેન, બાબુભાઈ, આપું છે ઠાકોરજીની સાથે. જેને આપવું હોય એ જરાક યાદી મને આપજો. આપ બધાએ સાથે જોડાશો તો ઠાકોરજીની સાથે બહુ માધ્યમ છે. ભગવાનની સાથે 4 દિવસ સેવા મળે, ફરવા મળે, ખાવા પીવા મળે, ઘરનું જંજાળમાંથી મુક્ત થઈ જઈએ. કારણ નાના જંજાળમાં આ જીવ બહુ ફસાયેલો છે. એનાથી આમ થોડું નીકળ કરવો પડે, થાય નહીં. ધ્યાન રાખજો. આ જેમ પાણી ઉપર ચડાવવું પડે ને યંત્ર દ્વારા, તમારે ધાબા ઉપર પાણી લઈ જવું શું જોઈએ? યંત્ર જોઈએ ને. એમ જો આ મનને ભગવાનના ચરણમાં મૂકવું હોય, કેમ કે ભગવાન સાયુજ્ય મુક્તિના સાકેત ધામમાં છે. 4 ધામ છે: ગોલોક ધામ, સાકેત ધામ, વૈકુંઠ ધામ અને સત્યલોક. સર્વોપરી સાકેત ધામ છે. પછી આગમન હેતુ પુનરપી જનની જઠરે શયન. જો વાર આવીને આપવું હોય તો મારા રામને ભજી લેજો. આ શાસ્ત્ર બતાવે છે કે રામ જેવો કોઈ મંત્ર નથી. સરળ, સીધો અને સહેલો. રામ ગમે એવું હોય ને તો બોલી શકાય. અને ગમે તે સ્થિતિમાં, ગમે તે પરિસ્થિતિમાં, ગમે ત્યાં હોય તમે રામ બોલી શકો. એક સમય એક ભાઈ બેઠા હતા 2 નંબર. તો ત્યાં રામ રામ હનુમાનજીની સાન નહીં થયો. હનુમાનજી આવીને જોરથી મૂકું મારી. રામજીને થયું કે પછી હનુમાનજી મારા સેવામાં ગયા. તો બોલે કે આજ તો મને પડખામાં બહુ દુઃખ છે.
રામ ભરોસે 1100 રૂપિયા આવે છે. જોરદાર તાળીઓથી વધાવો આપણે. રામજીને કહે છે કે આ તમને શું થયું છે? હનુમાનજી મહારાજે પૂછ્યું. બોલે કે એક ભગતને મેરે કો મુક્કા માર દિયા. બોલે એવો કોણ છે? એને હું રહેવા ના દઉં. બોલે કે તું જ છે. બોલે કેમ? બોલે કે કોઈ ભગત મારું સ્મરણ કરે ને એટલે ભગવાને કહ્યું નરકમાં સ્વર્ગમાં કોઈ પણ એવી જગ્યા નથી, જલમાં થલમાં અને નરકમાં બધી પરમાત્મા છે. કણ કણ અને રાજ્યમાં રાજ્યમાં ઈશ્વર છે. આ આપણી દ્રષ્ટિ સારી છે તો સૃષ્ટિ સારી છે, દ્રષ્ટિ ખરાબ છે તો સૃષ્ટિ પણ ખરાબ છે. યુધિષ્ઠિરને પૂછવામાં આવ્યું કે આ જગતમાં તમે ફરી આવો, કોણ સારું છે? એમને કોઈ મળ્યું નહીં, બધા મળ્યા. હા, બધા સારા જ છે. અને દુર્યોધનને કહ્યું કે તું સારું લઈ આય, તો એને કોઈ સારું મળ્યું નહીં. કેમ? કે એની દ્રષ્ટિ સારી નથી. તો આપણે આપણી દ્રષ્ટિને કોણ સુધારે? ગુરુજી. જો એવા કોઈ ગુરુજી મળી જાય તો આપણી દ્રષ્ટિ એકદમ ફેરફાર થઈ જાય. પણ ગુરુના વચન ઉપર વિશ્વાસ હોય તો વાલાઓ. नहीं तो हमारे रामानंद संप्रदाय बोलते हैं वाट के गुरु घाट के चेले आज मुंडाए कल अकेले. રસ્તામાં વાટલા નીચે ગુરુજી બેઠા હતા અને રસ્તામાં શિષ્ય મળ્યો, મુંડાવી દીધો, કંઠી પહેરાવી દીધી, પછી કોણ ગુરુ ઘૂમ થેલા. ठीक है, ऐसा नहीं रखने का. આપણે બધા બહુ ભાગ્યશાળી છે. આવી આવી ફોનમાં વળતા રહેજો, આવો નવું કામ કરતા રહેજો, ભગવાનનું ભજન કરજો, સાધના કરજો અને 2 મિનિટ ભગવાનનું કીર્તન કરીએ. આજે સોમવાર છે અને સોમવારથી ભગવાન શિવજીને 2 મિનિટ યાદ કરીએ. ભોલે કી જય જય, શિવજી કી જય જય, ભોલે કી જય જય, ભોલે કી જય જય, શિવજી કી જય જય, ભોલે કી જય જય, શિવજી કી જય જય, ભોલે
तपते ज रविचंद्रा ओम जय रामानंदा ओम जय रामानंदा त्रिदंडी सन्यासी उदासी मंगलमय दाता गुरु मंगलमय दाता विराट विधेवस्य विराट विधेवस्य स्वामी दुख हरता ओम जय रामानंदा ओम जय रामानंदा करुणा सागर अधिक उजागर देव दया सिंधु गुरुदेव दया सिंधु धर्म धुरा के धारी धर्म धुरा के धारी दीन बंधु कंथा ओम जय रामानंदा ओम जय रामानंदा ओम जय रामानंदा गुरु जय रामानंदा जल हल ज्योति जल के जल हल ज्योति जल के तपते ज रविचंद्रा ओम जय रामानंदा ओम जय रामानंदा गुरु जय रामानंदा जल हल ज्योति जल के जल हल ज्योति जल के तपते ज रविचंद्रा ओम जय रामानंदा ओम जय रामानंदा સદગુરુને ચરણે નમો માગુ પ્રેમ પ્રસાદ દયા કરી ગુરુ મોહે દીजिए
હરિરસ અમૃત સ્વાદ ઓ હરિરસ અમૃત સ્વાદ બોલો શ્રી સદગુરુ દેવ કી જય ધૂન મચાવો સંતો ધૂન મચાવો હે ધૂન મચાવો સંતો ધૂન મચાવો એવા મારા સદગુરુની ધૂન મચાવો એ ધૂન મચાવો સંતો ધૂન મચાવો માતાજીના પાર્વતી ને પિતા મહાદેવ માતાજીના પાર્વતી ને પિતા મહાદેવ એવા મારા ગણપતિની ધૂન મચાવો એ ધૂન મચાવો સંતો ધૂન મચાવો એવા મારા સદગુરુની ધૂન મચાવો માતાજીના દેવકી ને પિતા વસુદેવ માતાજીના દેવકી ને પિતા વસુદેવ એવા મારા કનૈયાની ધૂન મચાવો ધૂન મચાવો સંતો ધૂન મચાવો એવા મારા સદગુરુની ધૂન મચાવો માતાજીના કૌશલ્યા ને પિતા દશરથજી માતાજીના કૌશલ્યા ને પિતા દશરથજી એવા મારા રામજીની ધૂન મચાવો એ ધૂન મચાવો સંતો ધૂન મચાવો એવા મારા સદગુરુની ધૂન મચાવો માતાજીના મીણલ દેને પિતા જમાલજી માતાજીના મીણલ દેને પિતા જમાલજી એવા મારા રામદેવની ધૂન મચાવો ધૂન મચાવો સંતો ધૂન મચાવો હે ધૂન મચાવો સંતો ધૂન મચાવો એવા મારા સદગુરુની ધૂન મચાવો ધૂન મચાવો સંતો ધૂન મચાવો હે ધૂન મચાવો સંતો ધૂન મચાવો રામ તારા ઊંચા છે ધામ કેમ કરી આવું હું કાંગલો રામ તારા ઊંચા છે ધામ કેમ કરી આવું કાંગલો રામ તારા ઊંચા છે ધામ કેમ કરી આવું હું કાંગલો રામ તારા ઊંચા છે ધામ કેમ કરી આવું કાંગલો દૂર દૂર તારો મુકામ કેમ કરી આવું
તારા ઊંચા છે ધામ કેમ કરી આવું હું પાંગલો રામ તારા ઊંચા છે ધામ કેમ કરી આવું હું પાંગળો ચડતા ચડાય નહીં ચરી જાય ચલાય નહીં ચડતા ચડાય નહીં જરીએ ચલાય નહીં નથી મારા હૈયા મામ કેમ કરી આવું હું પાંગલો નથી મારા હૈયામાં કેમ કરી આવું હું પાંગળો રામ તારા ઊંચા છે ધામ કેમ કરી આવું હું પાંગલો રામ તારા ઊંચા છે ધામ કેમ કરી આવું હું પાંગળો મંત્ર તંત્ર જંત્ર નથી બુદ્ધિ સ્વતંત્ર નથી તંત્ર તંત્ર જંત્ર નથી બુદ્ધિ સ્વતંત્ર નથી નથી એવા ઊંચેરા કામ કેમ કરી આવું હું પાંગલો નથી એવા ઊંચેરા કામ કેમ કરી આવું હું પાંગળો રામ તારા ઊંચા છે ધામ કેમ કરી આવું હું પાંગલો રામ તારા ઊંચા છે ધામ કેમ કરી આવું હું પાંગળો જપ તપ કે ભક્તિ નથી બીજી કોઈ શક્તિ નથી જપ તપ તે ભક્તિ નથી બીજી કોઈ શક્તિ નથી નથી લીધું તારું મેં નામ કેમ કરી આવું